in this Christmas season, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ I've been preaching lot of sermons ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ about the Christmas. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ. Amen. ಆಮೆನ್. எங்க போனாலும் கிறிஸ்மஸ் செய்தி தான். ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದ ಸಂದೇಶವೇ. ஆனா இன்றைக்கு காலையில ஆவியானவர் புதிய விதத்துல பேசும்படிக்கு நான் வாஞ்சிக்கிறேன். ಆದರೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம். ವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3வது அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16வது வசனம். 16ನೇ ವಾಕ್ಯ எடுத்துங்க வாசிங்க. ತೆಗೆದವರು ಓದಿ. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைக்கும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். ஆமென். ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Amen. ಆಮೆನ್. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ಆಮೆನ್. யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்க முக்கியமாக ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ நான் காட்ட வேண்டிய விஷயம், ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವು that he gave his son and the only son. ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Amen. ಆಮೆನ್. He gave his only son. ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. நம்ம எல்லாரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ, இயேசு கிறிஸ்து ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ அவர் பிறக்கவில்லை, ಆತನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, அவர் அனுப்பப்பட்டார். ಆತನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. நீங்க இதை தெளிவாய் புரிந்து கொள்ளணும். ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவன் ஏதோ ஒரு நாள் பிறந்தது கிடையாது. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನು ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ, ஏதோ ஒரு நாள் பிறந்தவர் கிடையாது. ಏನೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ, அவர் அனுப்பப்பட்டவர். ಆದರೆ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அவர் ஆதியில இருந்தார். ಆತನು ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. He was from the beginning. ಆತನು ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು. இந்த உலகத்தில் எதுவும் அவர் இல்லாமல் சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. அவர் அல்பாவும் ஒமேகாவுமாக இருக்கிறார். ಆತನು ಅಲ್ಫಾವು ಒಮೆಗಾವಾಗಿದ್ದನು. அவரே தொடக்கமும் முடிவுமாக இருக்கிறார். ಆತನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದ್ದನು. அவருக்கு ஆரம்பமும் இல்லை, அவருக்கு முடிவும் இல்லை. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, இயேசு அப்பொழுது பிறக்கவில்லை. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. பிதாகிய தேவன் ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು நம்மளை எல்லாரையும் நேசித்தபடியால், ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ அவர் இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ அவர் மாமிசத்திலும் ரத்தத்திலும் ஒரு உருவத்தை எடுத்து இந்த பூமிக்கு ಮನುಷ್ಯನಾಗ பிறந்தார். ಆತನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. எதற்காக? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? எனக்காகவும் உனக்காகவும் பலி செலுத்த, ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದನು. என்னுடைய பாவத்திற்காகவும் உங்களுடைய பாவத்திற்காகவும் பலியாக அவர் மாமிசமாக ரத்தமாக இந்த பூமியில அவர் பிறந்தார். ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ಆತನು ಬಲಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ஹalleluya. ஹalleluya. ஏன்னா பலி செலுத்துவதற்கு, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ 3 காரியம் ரொம்ப முக்கியம். 3 ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ஒன்று பரிசுத்தமாக இருக்கணும், ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, இரண்டாவது மாமிசம் இருக்கணும், ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, மூணாவது ரத்தம் இருக்கணும். ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ರಕ್ತವಿರಬೇಕು. ஏன்னா ரத்தம் தான் பாவத்தை மன்னிக்கிறது. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ತವೇ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. இயேசு கிறிஸ்து என் பாவத்தையும் உன் பாவத்தையும் மன்னிக்க வேண்டும் என்றால் அவர் மாமிசமாகவும் ரத்தமாகவும் இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ಮಾಂಸವಾಗಿಯೂ ರಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. அப்ப அவர் அனுப்பப்பட்டார். ಆಗ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. வேற தேவர்களை போல, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಹಾಗೆ அவர் பிறந்தவர் அல்ல. ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ. வேற தேவர்களை போல ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಹಾಗೆ அவர் இறந்தவர்
இறந்தவர் அல்ல, ಆತನು ಸತ್ತವನು ಅಲ್ಲ, அவருக்கு முடிவும் இல்ல ஆரம்பமும் இல்ல. ಆತನಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಇಲ್ಲ. ஆனால் அவர் மனித கோலத்தை எடுத்துக்கொண்டு பலியாக இந்த பூமிக்கு அவர் வந்தார். ಆದರೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯಾವತಾರ ತಾಳಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யாரெல்லாம் இவரை விசுவாசிக்கிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டாகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ವೇದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God cannot have a beginning. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವೆಂಬುದಿಲ್ಲ, God cannot have an ending. ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. If he has got a beginning and ending, then he is not God. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಇದ್ದರೆ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲ. Because somebody has created it. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು. But Bible says, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, before the foundation of the earth, Jesus was there. ಈ ಲೋಕವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி ஒன்னு தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ಒಂದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಂಡಿಗೆ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವು ಯೇಸು பிறக்கல, ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, அவர் அனுப்பப்பட்டார். ಆತನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ரெண்டும் பெரிய வித்தியாசம். ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. பிறந்த, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದವನು, ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் இல்ல. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನಿಲ್ಲ. ஆனா இயேசு பிறக்கல, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, அவர் அனுப்பப்பட்டார். ಆತನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು வேதம் சொல்லுகிறது ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பிதாகிய தேவன், ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, அவர் நம்மளை அவ்வளவு நேசித்ததுனால, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ இயேசுவை நமக்கு பலியாக இந்த பூமிக்கு கொடுத்தார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟನು. Amen. ಆಮೆನ್. First point, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಂಶ, he is God. ಆತನು ದೇವರು, he is eternal God. ಆತನು ನಿತ್ಯವಾದಂತ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ. He doesn't have beginning, he doesn't have ending. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. He is holy God. ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು, conceived by the power of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Okay, second point, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ அந்த மனித கோலத்தை ಆ ಮನುಷ್ಯಾವತಾರವನ್ನು அவர் எடுத்து வந்த பிறகு, ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ, இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கிங் ஆயிருக்கும். ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ஆனா நீங்க நம்பணும். ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. நீங்க தான் இத ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ பண்ணி பார்க்கணும். ನೀವು ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು அவர் மாமிசமாய் வந்த பிறகு, ಆತನು ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, வாழ்ந்த 3.5 ஆண்டு, ಆತನು ಜೀವಿಸಿದಂತ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ஊழியம் செய்த 3 ஆண்டு, ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ 3 ವರ್ಷಗಳು, அவர் வாழ்ந்த 33 ஆண்டு, ಆತನು ಜೀವಿಸಿದಂತ 33 ವರ್ಷಗಳು, அவருடைய படம் எங்குமே இல்ல. ಆತನ ಒಂದು ರೂಪವು, ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. There is no picture of Jesus of 33 years when he was on this earth. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ರವು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Nowhere it is captured. ಆತನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ஏன்னா இயேசுவுக்கு தெரியும், ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, எங்கயாவது என் போட்டோ மாட்டுச்சுன்னா, ಎಲ್ಲೆಯಾದರೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ என் போட்டோவை பிடிச்சிடுவாங்க, ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. எங்கேயுமே கிடையாது, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. அவர் வந்தது அந்த சில காலம், ಆತನು ಬಂದದ್ದು ಗುರುತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾಲಮಾನವು. அவர் ஒரு மனித ரூபத்தை எடுத்து வந்தார். ಆತನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಾವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದನು. அவர் அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றினார். ಆತನು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. அவர் உயிர் தெழுந்தார். ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದನು, பரலோகத்துக்கு சென்றார். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು. இனி யாரும் இயேசுவுடைய படத்தை பார்க்கவில்லை. ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. நீங்க பார்க்கிற வீட்டில் இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு சில விதமான கதையை சொல்றாங்க. ನೀವು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಈ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அவர் சிலுவை சுமந்து கொண்டு போகும்போது, ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ அவருக்கு முகத்தை துடிப்பதற்கு கர்ச்சீஃப் கொடுத்தாங்க. ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಕರ್ಚೀಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. அதை வைத்து டிராயிங் பண்ணாங்க. அதை வச்சு டிராயிங் பண்ணாங்க. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. அவர் அடக்கம் செய்யும் பொழுது, ಆತನನ್ನು ಹೂಣುವಾಗ சரீரத்தை சுற்றினார்கள், ಶರೀರವನ್ನು ಸುತ್ತಿದರು. அதை வைத்து அவர்கள் வரைஞ்சாங்க. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದರು. என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், ಏನೇ ಇರಲಿ, ஆனால் அது இல்ல.
ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, அது நிஜமல்ல. ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಅದು அவர் அந்த காலகட்டத்துல பலியாக வந்து அவர் சென்று விட்டார். ಆತನು ಆ ಕಾಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ இந்த தேவனை ಈ ದೇವರನ್ನು சிறிய ஒரு படத்துல ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ வைக்க கூடாது. ನಾವಿಡಬಾರದು. அவர் வானத்தையும் பூமியும் சகலதையும் படைத்த தேவன். ಆತನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಕಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அவர் வல்லமையானவர். ಆತನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ದೇವರು. அவர் பிதாகிய தேவனோடு இருந்தவர். ಆತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವನು. பரிசுத்த ஆவியானவரோடு இருந்தவர். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವನು. He was from the beginning. ಆತನು ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ என்ன சொல்லுங்க? முதலாவது என்ன? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಏನು? அவர் 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 தேவன். ಆತನು ದೇವರು. அவர் பிறக்கல, அவர் அனுப்பப்பட்டார். ಆತನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. இரண்டாவதாக ಎರಡನೆಯದಾಗಿ அந்த மனித குலத்துல வந்த ஒரு படம் கூட கிடையாது. ಆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಯಾವ ಚಿತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. அவர் வந்து சென்று விட்டார். ಆತನು ಬಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. அவருக்கு ரூபமும் இல்லை, அவருக்கு ஸ்வரூபமும் இல்லை. ಆತನಿಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ. யாரெல்லாம் இந்த இயேசுவை விசுவாசிக்கிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் நிச்சயமாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தொடர்ந்து வாசிப்போம். ಮುಂಬರುವ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. 17வது வசனம். 17ನೆಯ ವಚನ. Amen. போதுங்க. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೇ ಹೊರತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಬಂದದ್ದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்காக, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, நம்மை நியாய தீர்ப்பதற்காக அல்ல. ನಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಲ್ಲ. யாரெல்லாம் இயேசுவை நம்புகிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. He did not send to condemn the world, but to save the world. ಆತನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. Whoever believes in him is not condemned. ಆತನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. இந்த கால வேளையில, ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ இயேசுவை ஏத்துக்கிறவங்க, இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவங்களா இருந்தா, ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு இல்லைன்னு வேதம் சொல்லுகிறது. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But whoever does not believe stands condemned already. ಆದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. Already, because they have not believed in the name of God's one and the only son. ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I'm telling you, this is a powerful word. ಇದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು. இது மனுஷனை மாற்றக்கூடியதான ஒரு வார்த்தை. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ವಾಕ್ಯವು வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. this is the verdict. This is the verdict. ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯವು verdict ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. This is the verdict. ಇದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. நிறைய பேருக்கு சந்தேகம், ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂದೇಹ, நியாய தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும், ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, பரலோகத்துல நியாய தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும், ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವ இயேசு ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, எப்படி நியாய தீர்ப்பாரு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತಾನೆ, எதை வச்சு நியாயம் தீர்ப்பாரு, ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, ஏற்கனவே நியாய தீர்ப்பு கொடுத்து விட்டது. ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நான் சொல்லல, ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, வேதம் சொல்லுகிறது. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஏற்கனவே ಈಗಾಗಲೇ நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. வாசிங்க 19வது வசனம். 19ನೇ ವಚನ. ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿ ತೋರಿ ಬಂದಾವೆಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರು ತಾನು ದೇವರಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ತೋರಿ ಬರುವಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ஆங்கிலத்தில் எப்படியா இருக்குது? ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This is the verdict.
ಇದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. This is the verdict. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. Light has come into the world, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿತು, but people loved darkness ಆದರೆ ಜನರು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು instead of light, ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ. because light shows their deeds were evil. ಆದರೆ ಬೆಳಕು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಯಾರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. Everyone who does evil, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, hates the light, ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. and will not come into the light for fear ಆದರೆ ಆ ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. that the deeds will be exposed. ಆದರೆ ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, நியாய தீர்ப்பு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டது. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. யாரெல்லாம் இந்த ஒளியை விசுவாசிக்கிறாங்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ அவங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டாகிறது. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜನರು யாரெல்லாம் பாவம் செய்கிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ அவங்க ஒளியை விரும்புவது கிடையாது. ಅವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ, அவர் இருளை தேடி ஓடுகிறார்கள். ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ஏனென்றால் அவர்களுடைய பாவம் தெரியப்படுகிறது. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಅದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. யாரெல்லாம் நல்லது செய்கிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ அவர் ஒளியை தேடி வருகிறார்கள். ಅವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ அவருடைய நல்ல காரியங்கள் வெளிப்படுகிறது. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. புரிந்து கொள்ளுங்க. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ நித்திய ஜீவன். ನಿತ್ಯ ಜೀವ. இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ நித்திய ஜீவன் இல்ல. ನಿತ್ಯ ಜೀವವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ஒளியை விரும்புவார்கள். ಅವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிக்காதவங்க, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು இருளை விசுவாசிப்பாங்க. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ஏன் ஒளியை விசுவாசிப்பாங்க? ಯಾಕೆ ಅವರು ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ? அவருடைய நன்மைகள் வெளிப்படும்படிக்கு, ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೊರಬೀಳುವಂತೆ. ஏன் இருளை விசுவாசிப்பாங்க? ಯಾಕೆ இருಳನ್ನು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ? அவருடைய பாவங்களை மன்னிக்க, ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅದು ಮುಚ್ಚಿಡಲು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க ஒன்னும் பரலோகத்துக்கு ஷாக் ஆக வேண்டாம், நியாய தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಡಿ. ஏன்னா வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, this is the verdict. ಇದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿದೆ. நியாய தீர்ப்பு. ಇದೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿದೆ. யார் ஒளியை விரும்புகிறார்களோ, ಯಾರು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம். ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. யார் இருளை விரும்புகிறார்களோ, ಯಾರು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த ஒரே குமாரனாகிய இயேசுவை ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು தேவன் நமக்காக கொடுத்தார். ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. இன்றைக்கு ಇಂದು நீங்க விசுவாசித்தால், ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದರೆ ஒளிக்கு நேராய் வருவீங்க. ನೀವು ಬೆಳಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. வாழ்க்கை ஒளியாக மாறும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. வாழ்க்கை சமாதானமாய் மாறும். ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. கட்டுகளும் அறுக்கப்படும். ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಅದು ಕಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. எல்லா சாபங்களும் உடைக்கப்படும். ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஏனென்றால் அவருடைய ரத்தம் நமக்காக அவர் சிந்தினார். ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. நான் அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது, ನಾನು ಆತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವಾಗ நான் ஒளிக்கு நேராய் வருகிறேன். ನಾನು ಬೆಳಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. யாரெல்லாம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறது இல்லையோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ அவர் ஏற்கனவே அவர்கள் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ள உண்டானார்கள். ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் சொல்ல, ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, வேதம் சொல்லுகிறது. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓದಿರಿ 18வது வசனம். 18ನೇ ವಚನ. ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ஆகவே தீர்ப்பு ஆகி ಹೋಯಿತು. ஏற்கனவே அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு முடிந்து விட்டது. யாரெல்லாம் இயேசு சுவாமிಯನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೀರ್ಪು ಆಯಿತು. யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புவதில்லையோ அவர்களுக்கெல்லாம் நியாய தீர்ப்பு ஆகிவிட்டது. யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறீங்களோ,
ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೀರೋ அவங்களுக்கும் தீர்ப்பாயிடுச்சு. ಅವರಿಗೂ ತೀರ್ಪಾಗಿದೆ. என்ன வேதம் சொல்லுகிறது? ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? அவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯ ತೀರ್ಪೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ, இவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு உண்டு. ಇವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯ ತೀರ್ಪು ಉಂಟು. இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு நான் கொடுக்கிறேன். ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இந்த இயேசு சுவாமி உங்க வாழ்க்கையில வந்தா, ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ உனக்கு பரலோக நிச்சயம், ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ನಿಶ್ಚಯ, ஒளி நிச்சயம், ಬೆಳಕು ನಿಶ್ಚಯ, ஆசீர்வாதம் நிச்சயம். ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಶ್ಚಯ. ஒருபொழுதும் தேவன் உங்களை கைவிட மாட்டார். ಎಂದಿಗೂ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ. But whoever lives by the truth comes into the light. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿ ಆತನ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಕನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪೆಂಬುದಿಲ್ಲ. So that ಆದ್ದರಿಂದ it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳೇ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ತೋರಿ ಬರುವಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. He is the only way, the truth and the life. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಆತನು ಬೆಳಕಿಗೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಅವರೇ ವழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறார். ಆತನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. வெளிச்சத்தை தேடி ஓடுகிறவர்களுக்கு, ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡುವವರಿಗೆ நியாய தீர்ப்பு இல்லை. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪೆಂಬುದಿಲ್ಲ. வெளிச்சத்தை தேடி ஓடுகிறவர்களுக்கு, ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡುವವರಿಗೆ நியாய தீர்ப்பு இல்லை. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಲ್ಲ. ஆனால் இருளை தேடி ஓடுகிறவர்களுக்கு, ಆದರೆ இருಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಓಡುವವರಿಗೆ ஏற்கனவே நியாய தீர்ப்பு கொடுத்தாயிற்று. ಈಗಾಗಲೇ ಆತನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கலையோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೋ அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டாயிடுச்சு. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪೆಂಬುದು ಉಂಟಾಗಿದೆ. அவர்கள் இருளை தேடி ஓடுவார்கள். ಅವರು இருಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. கால வேளையில ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒளியில இருக்கணுமா? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ? குடும்பம் ஒளியில இருக்கணுமா? ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ? நீங்க ஒளியில இருக்கணுமா? ನೀವು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ? இயேசு ஒருவரே வழியாவும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಆತನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு, ಆತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ நித்திய ஜீவன் உண்டு. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು. ஹalleluya. ஹalleluya. யாரோ ஒருவர் சொன்னார், ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, யோவானின் சுவிசேஷம் 3:16, ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯ 3:16 முழு பைபிளை சுருக்கி ஒரு வசனத்துல சொல்லணும்னா அந்த வசனம் தான். ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3:16 ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பைபிளுடைய கதையை ஒரே வசனத்துல நான் சொல்லணும்னா இந்த வசனம் தான். ಪೂರ್ತಿ ವೇದ ಪುಸ್ತಕದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. God so loved the world that he gave his only begotten son so that you shall not perish. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டாம். ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. அவரே உனக்கு பரிகாரியாய் இருக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಪರಿಹಾರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஏதாவது தடை இருக்கிறதா? ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಡ್ಡಿಗಳಿದ್ದರು ஜனங்க சொல்றாங்களா? ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರಾ? நீ பரிகாரம் செய்யணும். ನೀನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. வாழ்க்கையில தடை இருக்கிறது. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಇದೆ. நீ பரிகாரம் செய்யணும். ನೀನು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. வாழ்க்கையில தரித்திரம் இருக்கிறது. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರವಿದೆ. நீ ஒரு பரிகாரம் செய்யணும். ನೀನೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. வேலை கிடைக்கல, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ஒரு பரிகாரம் செய்யணும். ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. திருமணம் ஆகல, ನಿನಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲಿಲ್ಲ, ஒரு பரிகாரம் செய்யணும். ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. வீடு கட்டல, ನೀನು ಇನ್ನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு பரிகாரம் செய்யணும். ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. வாழ்க்கை மாறணும்னாக்க ஒரு பரிகாரம் செய்யணும். ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯೇಸು சொல்லுகிறாரு, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಉನ್ ಪರಿಹಾರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಹಾರಕರವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು. ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಪರಿಹಾರಕರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವரை விசுவாசிக்கிறவர்களை, ಆತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವವರನ್ನು அவர் ஒருபொழுதும் ಆತನು ಎಂದಿಗೂ இருளில் விட மாட்டார். ഇരുಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವನಲ್ಲ. உன்னோட வாழ்க்கையை மாற்றுவார். ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವನು. அவர் உன்னை உயர்த்துவார். ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು. அவர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ஆனால் நீ ஒளிக்கு வந்த பிறகு, ಆದರೆ ನೀನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, இவ்வளவு பேருக்கு ஒளிக்கு வரணும்னு ஆசையா, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುವಂತ ಆಸೆ ಇದೆ.
யாருக்காவது ஆசை இருக்கா? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. இந்த ஒளிக்குள்ள நான் வரணும், ಈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಬೇಕು, என் வாழ்க்கை மாறணும். ನನ್ನ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. Thank you Jesus. ಹಾಲೆಲೂಯ, ವಂದನೆಗಳು. முடிக்க போறேன். ಹಾಲೆಲೂಯ. நான் இப்ப முடிக்க போறேன். ನಾನೀಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. நம்ம எல்லாம் எழுந்து நிற்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ.